Let's welcome him in the mighty name of Jesus. So before going to the worship, I'd just like to take us through a prayer. Heavenly Father, Lord, today we just glorify and give you all the glory. Lord, we pray that you just give us the opportunity to come unto you and really just give you our time. Lord, we pray that this is a time of focus, a time of worship where we are in sync with you. Lord, we just ask that your Spirit moves within us. Asking in the mighty name of Jesus, I pray. Amen. So our God is greater, amen? He's stronger and higher than anything. So let's sing the song and just give him all the glory that he deserves. One turns to one, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine, out of the ashes you rise. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes you rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, no one could ever stop us. And if our God is with us, then one can stand against. And if our God is for us, then one could ever stop us. And if our God is with us, then one can stand against. One can stand against. Can stand against. One can stand against. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, awesome stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome
with power, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then what could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? What could stand against? What could stand against? Just come on to your Father. Hallelujah. Praise Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise in the name of Jesus. They say this mountain can be moved. They say these chains will never break. But they don't know you like we do. There is power in your name. We've heard that there is no way through. We heard the time never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name. There is power in your name. Oh, the immovable, break the unbreakable. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. We know that hope is never lost. Oh, but there is still an empty grave. God, we believe no matter what, there is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it.
said, move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. Only impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. You said, I believe. You said, it is done. You said, I believe. You said, it is done. You said, I believe. You said, it is done. You said, I believe it. You said, it is done. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Yes, Lord. God, we believe for it. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, the Lord. You're moving the movable in our life, Lord. Lord, you're breaking the breakable in our life, Lord. Oh, hallelujah. We praise you, Lord. Lord, you said it. Lord, you said it is done. Lord, we believe. Lord, you hallelujah, Lord. Lord, you said it is done, Lord. Lord, we trust in you, Lord. Hallelujah. We believe. We believe, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Praise in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, you can do impossible. Lord, you can bring things to impossible things. Hallelujah. Hallelujah. Lord, you can perform miracle in impossible things, Lord. Lord, there are so many things, so many obstacles in our front, Lord. But Lord, we believe that you can break through, Lord. Lord, you can break through all the impossible. Lord, all the hinders, Lord. Lord, Lord, we command in the mighty name of Jesus, Lord. Oh Lord, move the mountains, Lord, in our life, Lord. Move the immovable things, Lord. Lord, hallelujah. Perform miracle. Hallelujah. Oh, we praise, Lord. Praise you, praise you. We believe, Lord. Lord, we believe. Hallelujah. Hallelujah. We trust you with it. Hallelujah. Oh, we praise the Lord Jesus. Thank you, Jesus. நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ
பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே. நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காட்டும் வழியில் நடப்பேன், என் பாதை ஒன்றை பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே. ஆராதனை இயேசுவுக்கே, ஆராதனை இயேசுவுக்கே, இயேசுவுக்கே. ஆராதனை இயேசுவுக்கே. நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காட்டும் வழியில் நடப்பேன், உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே. கடலின் மீது நடந்திட்டு அற்புத பாதங்கள் எனக்கு முன்னே செல்வதா எனக்கு கவலை. காற்றை கல்லை மறைத்தி அற்புத வார்த்தைகள் என்ன துணியாய் நிற்பதா எனக்கு கவலை. ஆராதனை இயேசுவுக்கே, ஆராதனை இயேசுவுக்கே. ஓ, ஆராதனை இயேசுவுக்கே, ஆராதனை இயேசுவுக்கே. நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காட்டும் வழியில் நடப்பேன், உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே. போதும் செய்வேன், நீ காட்டும் வழியில் நடப்பேன், உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே. பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்து கொண்டாலும் பாதை காட்ட நேசருண்டு பயமே இல்லையே. ஓ, பார்வசேனை தொடர்ந்து வந்து சூழ்ந்து கொண்டாலும் பாதுகாக்க கர்த்தருண்டு பயமே இல்லையே. ஆராதனை இயேசுவுக்கே, ஆராதனை இயேசுவுக்கே. ஓ, ஆராதனை இயேசுவுக்கே, ஆராதனை இயேசுவுக்கே. நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காட்டும் வழியில் நடப்பேன், உன் பாதை ஒன்றை பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே. நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காட்டும் வழியில் நடப்பேன், உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே. கடலின் மீது நடந்திட்டு உன் அற்புத பாதங்கள் எனக்கு முன்னே செல்வதா எனக்கு கவலை. ஓ, கடலை மதட்டி உன் அற்புத வார்த்தைகள் என்ன துணியாய் நிற்பதா எனக்கு கவலை. ஆராதனை இயேசுவுக்கே, ஆராதனை இயேசுவுக்கே, ஆராதனை இயேசுவுக்கே, ஆராதனை இயேசுவுக்கே. ஓ,
ஆண்டவரே எழும்பின சுனாமிகளை அதட்டி போட்டவரே நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா இந்த நாளில் விடுதலையோடு உம்மை துதிக்க ஆண்டவரே. அப்பா நீ கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you that you have given the freedom to worship you Lord. Lord, you broke, hallelujah, hallelujah, you moved all the mountains Lord, hallelujah, we praise you, we thank you Lord, hallelujah, you broke the Lord, you broke everything in our life Lord. Lord, the things that Lord between us, Lord, the things that stop between us Lord, Lord, you broke it. Lord, all the things, all the sin, Lord, the chains, you broke it. Lord, thank you, Jesus. Thank you, you broke all the shackles, Lord. Lord, that we can praise you and give all the glory to you, Lord. Oh, Father, Lord, we love you. Oh, Lord, without you, oh, Lord, what have we done? Oh, Lord. Oh, Ravataka, Ravarabashandura. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We have come to the word of God, and I'm going to pray for that. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, thank you. We are giving Eden into your mighty hand. Lord, hide her behind the cross. And Lord, not her thoughts, Lord, not her ways, but Lord, we are expecting a message from you. Lord, speak through your Holy Spirit. Giving into your mighty hand, have your way in her life, and Lord, in the word that she's going to speak. And every word she utters, Lord, should be a blessing to everyone and to all the nations. And giving it to your mighty hand, asking in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We'd like to welcome you all in the mighty name of Jesus. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். We went through an amazing, blessedful worship today. ஆமென். இந்த நாளில் அருமையான ஆராதனை தேவனிகளை கடந்து வர பண்ணினான். அதற்கு நன்றியுள்ள மனதை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். And now we have come to the word of God. நாங்கள் இந்த வேளையில் கூட தேவனுடைய வார்த்தைக்காக நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறோம். We're going to read from Matthew chapter 6, verses 25 to 34. நாங்கள் இந்த வேளையிலே மத்தேயு அதிகாரத்திலிருந்து நாங்கள் வாசிக்க போகிறோம். மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் 25 to 44 வரை நாங்கள் வாசிக்க போகிறோம். Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? நாங்கள் வாசிக்கிறோம் அங்கு மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் 25 வசனத்திலிருந்து, ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று உங்கள் ஜீவனுக்காகவும் எண்ணத்தை எடுப்போம் என்று உங்கள் சரீரத்துக்காகவும் கவலைப்படாதீர்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். அகரத்தை பார்த்து, Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? ஆகாரத்தை பார்க்கிலும் ஜீவனும் உடையை பார்க்கிலும் சரீரமும் விசேஷித்தவைகள் அல்லவா? ஆகாரத்து பட்சிகளை கவனித்து பாருங்கள். அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை, அறுக்கிறதும் இல்லை, களஞ்சியங்களில் சேர்த்து வைக்கிறதும் இல்லை. அவைகளையும் உங்கள் பரமபிதா விளைப்பூட்டுகிறார். அவைகளை பார்க்கிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? கவலைப்படுகிறதுனாலே உங்களில் எவன் தன் சரீர அளவோடு ஒரு முழத்தை கூட்டுவான்? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. உடைக்காகவும் நீங்கள் கவலைப்படுகிறது என்ன? நாட்டு புஷ்பங்கள் எப்படி வளர்கிறது என்று கவனித்து பாருங்கள். அவைகள் உழைக்கிறதும் இல்லை, நூற்கிறதும் இல்லை. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. என்றாலும் சாலமோன் முதலாய் தன் சர்வ மகிமையிலும் அவைகளில் ஒன்றை போனாகிலும் உடுத்தி இருந்ததில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, you of little faith? அற்ப விசுவாசிகளே, இன்றைக்கு இருந்து நாளைக்கு அடுப்பிலே போடப்படும் காட்டு புல்லுக்கு தேவன் இவ்விதமாக உடுத்துவித்தால் உங்களுக்கு உடுத்துவிப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா?
So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? ஆகையால் என்னத்தை உண்போம், என்னத்தை குடிப்போம், என்னத்தை உடுப்போம் என்று கவலைப்படாதிருங்கள். For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. இவைகளை எல்லாம் அஞ்ஞானிகள் நாடி தேடுகிறார்கள். இவைகளை எல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டியவர்கள் என்று உங்கள் பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார். But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. ஆகையால் நாளைக்காக கவலைப்படாதீர்கள், நாளைய தினம் தன்னுடையவைகளுக்காக கவலைப்படும். அந்தந்த நாளுக்கு அதினதின் பாடு போதும். ஆமென். The verse that we're going to be focusing on today is that of 33. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. இன்றைய நாளிலே நான் பேசுகிற காரியம் 33வது வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறபடி முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லப்படுகிற வார்த்தையை குறித்து. In a world filled with uncertainty, Jesus speaks words that seem almost impossible. நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஒரு நிலையில்லாத இந்த உலகத்துல அங்கே இயேசு பேசுகிற காரியத்தை பார்க்கும் என்று சொன்னால் அது அங்கே நடைபெறக்கூடாத விசேஷித்த காரியத்தை அவருக்கு சொல்கிறதை பார்க்கிறோம். He says, do not worry. கவலைப்படாதீர்கள் என்று சொல்கிறார். At first this can sound unrealistic. நீங்கள் முதலில் இதை கேட்ட உடனே யோசிக்க அது எப்படி முடியும் என்று சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கலாம். Because how can we not worry when we have bills to pay? நீங்கள் யோசிக்கலாம், எப்படி நான் கவலைப்படாமல் இருக்க முடியும், நான் எவ்வளவு காரியங்களுக்கு நான் காசு கட்ட வேண்டியிருக்கிறது, I mean, I have children to raise, நாங்கள் பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டிய காரியங்கள் உண்டு, might have health concerns, என்னுடைய சரீரத்தின் பலவீனங்களை குறித்து நாங்கள் அதிக கவலை உண்டு, and uncertain futures. நாங்கள் அங்கே நிலையில்லாத ஒரு எதிர்காலத்தை நோக்கி நாங்கள் கடந்து போய் கொண்டிருப்போம், அதை குறித்துதான கவலை உண்டு. But Jesus isn't denying that life has challenges. ஆனால் இயேசு இந்த இடத்துல எங்களுக்கு வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் கஷ்டம் இல்லை என்று சொல்லி அங்கே மறுப்பு தெரிவிக்கவில்லை. Instead, he's inviting us to exchange that burden of worry for the security of knowing our Heavenly Father. அவர் இங்கே என்ன செய்யறான்னு சொன்னால், அவருக்கு தெரியும் எல்லாம் உண்டு என்று சொல்லி, ஆனால் அவர் எல்லாத்தையும் பண்டமாற்று செய்வது போல அந்த துன்பங்களை தான் எடுத்துக்கொண்டு நன்மை உங்களுக்கு தரத்துக்கு அவர் உங்களை அழைக்கிறார் இந்த இடத்துல. The first point I would like to look at is that worry reveals where we place our trust. அங்கே நாங்கள் பார்க்கிறோம் துன்பமானது என்ன செய்யும் என்று சொன்னால், எங்களுடைய நம்பிக்கை எந்த இடத்துல இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் சோதித்து அறியக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அதை எங்களுக்கு தருகிறதாக இருக்கிறது. Because everyone places their trust somewhere. நாங்கள் பார்க்கிறோம், நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் எங்களுடைய நம்பிக்கையை விசுவாசத்தை ஒவ்வொரு இடத்திலே நாங்கள் அதை வைக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். Some put their trust in their savings. நாங்கள் பார்க்கிறோம், சிலர் தங்களுடைய அங்கே சேமிப்பு கணக்கில் தங்களுடைய நம்பிக்கை வைக்கிறார்கள். Some put their trust in their career. சிலர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அவர்கள் தங்களுடைய வேலையிலே அதிலே தங்களுடைய நம்பிக்கை வைக்கிறார்கள். Some people put their trust in their own abilities. அவர்கள் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா தங்களுடைய தாழ்நிலை மேலே தங்களுடைய நம்பிக்கை வைக்கிறார்கள். And some will put their trust in other people. அது மாத்திரமல்ல, கடைசியாக சிலர் என்ன செய்கிறார்கள் சொன்னால், மற்றவர்கள் மேலே ஒரு நபர் மேலே குறிப்பிட்ட ஒரு நபர் மேலே தங்களுடைய நம்பிக்கை வைக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். But when those things fail, fear takes over. அங்கே அவர்களுடைய நம்பிக்கை அங்கே விழுந்து போகிற நேரத்துல அங்கே பயமானது அங்கே தலை தூக்குறதாக இருக்கிறது. But Jesus redirects our attention from what we lack to who God is. அங்கே இப்படியான சூழ்நிலையை தான் தேவன் எங்களை திசை திருப்புகிறார். அங்கே என்ன குறைவு இருக்கிறது அந்த நம்பிக்கையில என்று சொல்லுகிற காரியத்தை வெளிப்படுத்துவோமாக. Because if our trust is in circumstances, our peace will come and go. அங்கே எங்களுடைய நம்பிக்கையானது அந்த சூழ்நிலைகள் மேலே வைக்கப்படுமா என்று சொன்னால் அது எப்பொழுதும் அங்கே வந்து போகிற ஒரு காரியமாக, சமாதானம் என்று சொல்கிற காரியம் அங்கே அது நிலையாக இருக்காது, வந்து போகிற ஒரு காரியமாக இருக்கும். But if our trust is in God, our peace can remain even when circumstances change. ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய நம்பிக்கையை நாங்கள் தேவன் மேலே நாங்கள் வைப்போமாக இருந்தால் எங்களுடைய சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள், வாழ்க்கை சூழ்நிலைகள் எதுவாக இருந்தாலும் எங்களுடைய நம்பிக்கை அவர் மேலே இருக்கிறபடி அது நிலையாக இருக்கும். We can read this in Proverbs chapter 3. அங்கே நாங்கள் நீதிமொழி நாங்கள் அதை வாசிக்கிறோம்.
Trust in the Lord with your heart and lean not on your own understandings. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. நாம் நீதிமொழிகளை 3ஆம் அதிகாரம் 5-6 வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது, உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாய் இருந்து உன் வழிகளில் எல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள், அப்பொழுது அவர் உன் பாதையை செவ்வைப்படுத்துவார். ஹல்லேலூயா. Amen. That brings us to the second point, which is that God values you more than you know. அங்கே நாங்கள் அடுத்த காரியத்தை பார்க்க சொன்னால், நீங்கள் அறிகிறதை விட தேவன் உங்களை அங்கே அதிகமாக அவர் உங்களை விலை உயர்ந்த காரியமாக அவர் மதிக்கிறார் என்று சொன்னாங்க பார்க்கிறோம். Jesus points to the birds and the flowers. நாங்கள் பார்க்கிறோம், நாங்கள் வாசித்த வசனத்திலே அங்கே மலர்களையும் அங்கே பறவைகளையும் அங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Birds don't spend their days worrying. அங்கே நீங்க பறவைகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்கீங்கன்னு சொன்னால் அவர்கள் தங்களுடைய நாட்களில எங்களுக்கு இது கிடைக்குமோ கிடைக்காமோ என்று சொல்லி கவலைப்பட்டு தங்களுடைய நாட்களை அது செலவழிக்காது. And flowers don't strive to become beautiful. அங்கே மலர்களை எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் தாங்களை வடிவாக்குவதற்கு அவர்கள் முயற்சி செய்யாமலே வடிவாக வருகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். But we can see that God still cares for them. ஆனா நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தேவன் இவர்கள் இருவரையுமே அவரை கரிசனை உள்ளவர். இந்த இரு பறவைகளிலே மலர்களிலுமே அவர் கரிசனை உள்ளவராக இருக்கிறார். In the scripture we read, we can see that Jesus asked an important question. நாங்க பார்க்கிறோம் அந்த வாசித்த வசனத்துல அங்கே தேவன் ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வியை எழுதுவதை பார்க்கிறோம். Are you not much more valuable than they? நீங்கள் அவைகளை விட நீங்கள் அங்கே பெருமதியானவர்கள் என்று சொல்லி இல்லையா என்ற கேள்வி எழுதுவதை பார்க்கிறோம். The cross is the greatest proof of your value. அங்கே நீங்கள் எவ்வளவு மதிப்பு விலையேற பெற்றவர்கள் என்று சொன்னால் அந்த சிலுவை என்று சொல்கிற காரியம் அங்கே அந்த சிலுவை மரணத்திலே நீங்கள் எவ்வளவு தேவனுக்கு பெருமதியானவர்கள் என்று சொல்வதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். Because God didn't send Jesus to die for birds or flowers. அங்கே பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அங்கே இந்த மறைந்து போகிற மலருக்காகவும் பறந்து போகிற பறவைக்காகவும் இந்த உலகத்துக்கு அவர் வரவில்லை. He sent His Son for you and me. அங்கே அவர் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை உங்களுக்காகவும் எனக்காகவே அவர் அனுப்பி வைத்தார் பிரியமானவர்களே. And if He was willing to give His greatest gift, will He not also care for your daily needs? அங்கே அவர் தன்னுடைய விசேஷித்த அந்த பரிசை அவர் எங்களுக்கு தர ஆயத்தமாக இருப்பார் என்று தந்தபடியால் அது நீங்கள் அவர் உங்கள் மேல எவ்வளவு தரிசனையா இருக்கிறார் என்பதை அதன் மூலம் அது வெளிப்படுத்துகிறேன் நம்ம பார்க்கிறோம். Which brings us to the next point, which is that worry changes nothing. அடுத்தபடியாக நாங்கள் பார்க்கிற இன்னொரு காரியம் என்னன்னு சொன்னா, நாங்கள் கவலைப்படுவதனால எந்தவித மாற்றத்தையுமே நாங்கள் கொண்டு வர முடியாது பிரியமானவர்களே. Jesus asked, அங்கே இயேசு அங்கே கேள்வி எழுப்புகிறார், can any one of you by worrying add a single hour to your life? நீங்கள் கவலைப்படுகிறதுனால உங்களுடைய சரீரத்தில் ஒரு முழத்தை நீங்கள் கூட்ட முடியுமா என்று அங்கே அவர் கேள்வி எழுப்புகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். We can see that worry feels productive because it keeps our minds busy. அங்கே பார்க்க முடிச்சுன்னா கவலை என்று சொல்றது எங்களை தொடர்ந்து அது வேலை செய்ய வைக்கிறதாக இருக்கிறது. எங்களுடைய நாங்கள் எதுவுமே கவனம் செலுத்தாதபடி அங்கே கவலையிலேயே நாங்கள் காலத்தை கழிக்கிறது அங்கே எங்களுக்கு உதவி செய்வதாக இருக்கிறது. But what we do not realize is that worry it produces exhaustion instead of solutions. அங்கே கவலைப்படுவதனாலே நாங்கள் அங்கே அறியாத காரியம் என்னவென்று சொன்னால் அது எங்களை அங்கே தொய்ந்து போக படிக்கிறது ஒழிய அதில் இருந்து வெளிப்படுவதற்கு இல்லை, அதற்கு ஒரு முடிவு காண்பதற்கு கவலைப்படுவது அங்கு உதவி செய்வதில்லை. But we can see that prayer accomplishes what worry never can. அங்கே நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அதற்கு பதிலாக கவலைப்படுவதற்கு பதிலாக அங்கே ஜெபமானது அங்கே பெரிய மாற்றங்களை அங்கே அது கொண்டு வர பெரிய காரியங்களை அங்கே அது செயலாற்ற முடிகிறதாக இருக்கிறது ஜெபத்தின் மூலமாக. Because where worry drains us, அங்கே பார்த்தால் கவலையானது எங்களை பற்றி போக பண்ணுகிற பொழுது prayer strengthens us. அங்கே ஜெபம் எங்களை பலப்படுத்தி அங்கே உயர்த்துகிறதாக இருக்கிறது. Where worry creates fear, அங்கே பயமானது அங்கே பயத்தை அங்கே உருவாக்குகிற பொழுது அங்கே கவலையானது பயத்தை உருவாக்குகிற பொழுது prayer releases peace. அங்கே ஜெபமானது அங்கே சமாதானத்தை அங்கே கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம். We can read this in Philippians 4 verses 6 to 7. நாங்கள் பிலிப்பியர் 4ஆம்
Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. அங்க பிலிப்பி 4:6 இப்படியாக சொல்கிறது, நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடே கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும். So we can see that the peace of God, it will guard our hearts and your minds in Christ Jesus. அங்கே சொல்லப்படுகிறபடி தேவ சமாதானமானது என்ன செய்யும்? உங்கள் இருதயங்களை ஆளுவதாக இருக்கிறது. Therefore do not be anxious about anything. அதனால நீங்கள் என்ன செய்யுங்க? நீங்கள் உங்கள் இதயங்கள் கலங்காதபடி நீங்கள் இருக்கும்படியாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். It brings us to our last point. அங்கே கடைசி காரியத்தை நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். It says to seek God before seeking answers. நாங்கள் அங்கே பதில்களை தேடுவதற்கு முன்பாக தேவனை தேடுவது அங்கே முதன்மையான காரியமாக இருக்கிறது துன்ப வேளையில. Because Jesus doesn't simply say stop worrying. அங்கே நாங்கள் பார்க்கும் இயேசுவானவர் சாதாரணமாக கவலைப்பட வேண்டாம் என்று அங்கே சொல்லவில்லை. He says seek first the kingdom of God. அவர் அங்கே சொல்கிறது முதலாவது காரியம் என்ன? முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீங்கள் தேடுங்கள் என்று அங்கே சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கிறோம். What this means is that you have to put God first before making decisions. அங்கே அதற்கு அர்த்தம் என்ன? அங்கே நீங்கள் எதை செய்ய முற்படும் முதல் அங்கே ஒரு முடிவுகளை எடுக்க முன்பதாக தேவனை உங்களுக்கு முன்பாக நீங்கள் வைக்க வேண்டும். And this could be in small decisions and big decisions. அங்கே அது சிறிய ஒரு முடிவாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு பெரிய முடிவாக இருக்கலாம். ஒரு வாழ்க்கையில நீங்க எடுக்க போகிற முடிவுகள் திட்டங்களில முதலில் தேவனிடத்துக்கு நீங்க தெரியப்படுத்த வேண்டியதாக இருக்கிறீர்கள். So what this also means is that you should pray before you start panicking. அதுக்கு இன்னும் அடுத்த காரியம் என்னவென்று சொன்னால், நீங்கள் பயந்து கலங்கி அங்கே அந்தரப்படுகிறதுக்கு முன்பதாக நீங்க செய்ய வேண்டிய காரியம் ஜெபிக்க வேண்டியது அது முதலாவது காரியமாக இருக்கிறது. Because by panicking, nothing will happen. You won't find a solution. நீங்கள் பயந்து கலங்குவதனால அங்கே ஒரு முடிவையுமே நீங்க காண முடியாது. But by praying, you can receive that peace. நீங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது நீங்கள் அதுக்கு முடிவு காணாவிட்டாலும் நீங்கள் சமாதானத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். And what it also means is that you should worship before complaining. அது இன்னொரு காரியத்தையும் அங்கே சொல்லப்படுகிறது என்னன்னு சொன்னால், நீங்கள் அங்கே தேவனிடத்தில் ஐயோ எனக்கு இது சொல்லவில்லை அது நடக்கவில்லை என்று அங்கே அவரிடத்துல நீங்கள் சொல்வதை பார்க்கிறோம். நீங்கள் அவரை துதிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருகிறதா இருக்கிறது. And it also means that you should trust before you try to control everything. நீங்கள் முதலாவது செய்ய வேண்டிய காரியம் தேவன் மேலே உங்களுடைய நம்பிக்கையை நீங்கள் வைக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் எல்லா காரியத்தையும் நீங்கள் அங்கே போவதற்கு முன்பதாக. Because when God has the first place in our hearts, அங்கே பார்க்கும் சொன்னால் தேவன் ஆனவர் அங்கே எங்களிடத்தில் முதலிடத்தை அவர் எடுப்பார் என்று சொன்னால் everything else will begin to fall into its proper place. அங்கே நாங்கள் பார்க்கிற அவர் எங்களுடைய முதலிடத்தில் இருப்பார் என்று சொன்னால் எல்லா காரியமும் அங்கே சரியான இடத்துல அது வந்து சேரும், சரியான நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு சேரும். So in conclusion, the question isn't whether we will face problems. அங்கே கடைசியாக உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால், நீங்கள் எந்த பிரச்சனையை நீங்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் என்று சொன்னாலும் the question is whether we will carry them ourselves or place them in God's hands. ஆனால் நீங்க கேட்கப்பட வேண்டிய காரியம் என்ன? பிரச்சனையை நீங்கள் அங்கே நீங்கள் சுமந்து கொண்டு செல்வதுதான் இல்லை என்று சொன்னால் அதை தேவனுடைய கருத்தில் கொடுப்பதா என்பது சொல்லி என்று நீங்கள் கேள்வி கேட்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். Because every morning we wake up with two choices. நாங்கள் பார்க்கும் ஒவ்வொரு காலையிலே நாங்கள் எழுந்திருக்கிற பொழுது ரெண்டு காரியத்தை குறித்து நாங்கள் செய்வதற்கு ரெண்டு காரியத்தை நாங்கள் காலையில் செய்வோம். You can either choose to carry today's burdens by yourself. ஒன்று நீங்க செய்யலாம், நீங்க எல்லா பிரச்சனையை துன்பத்தை நீங்க சுமந்து கொண்டு செல்லலாம். Or second choice would be to walk with the one who has already gone before us. அது அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் எங்களுக்கு முன்பாக நடந்து சென்றவரோடு கூட நாங்கள் இணைந்து அவரோடு கூட அங்கே அவரிடத்துல எல்லாத்தையும் நாங்கள் கொடுத்து விடலாம். Because Jesus reminds us that our Father already knows what we need. அங்கே இயேசு எங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிற காரணம் என்னன்னு சொன்னால் அவர் எங்களுடைய தகப்பனாக இருக்கிறார். அவருக்கு என்ன தேவை என்பதை அவர் எங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார். And Jesus reminds us that we can rest. அங்கே இயேசு எங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிற காரியம் என்னன்னு சொன்னால்
நீங்கள் தரித்திருந்து அமைதியாக அவரை காத்திருக்க வேண்டும். Not because life is easy, ஏனென்று சொன்னால் வாழ்க்கையானது இலகுவானது என்பதற்காக அல்ல, but because God is faithful. ஏனென்று சொன்னால் அவர் எங்களுக்கு உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார். I would like to pray for you. நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். நாங்கள் முதலாக Firstly, we should just to remind ourselves is to worry that word reveals where we place our trust. நாங்கள் அங்கே துன்பமானது என்ன செய்கிறதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் எங்களுடைய நம்பிக்கையை எங்கே வைக்க போகிறோம் என்பதை அது எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. So therefore we should not worry. அதனால நாங்கள் துன்பப்பட வேண்டியவர்கள் அல்ல. We should place our trust in God. நாங்கள் எங்களுடைய நம்பிக்கையை தேவன் மேல வைக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். And we should also remember that God values us more than we know. நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டிய இன்னொரு காரியம், அவர் எங்களை அவர் பெருமதி உள்ளவர்களாக அவர் பார்க்கிறார். Because He sent His one and only Son for you and me. ஏனென்று சொன்னால் அவர் அவருடைய மகனை எங்களுக்கு எனக்காக உங்களுக்காக அவர் அனுப்பியிருக்கிறார். And thirdly, we went through that worry changes nothing. அங்கே எங்களை துன்பப்படுவதனால எந்த மாற்றத்தை நீங்கள் கொண்டு வர முடியாது. Because where worry drains us, prayer strengthens us. ஏனென்று சொன்னால் துன்பமானது எங்களை அங்கே வற்றி போக பண்ணும், ஆனால் ஜெபமானது அங்கே எங்களை வர்த்திக்க பண்ணுவதாக இருக்கிறது. And where worry creates fear, prayer releases peace. நாங்கள் அங்கே துன்பமானது அங்கே பயத்தை கொண்டு வரும், ஆனால் ஜெபமானது எங்களுக்கு சமாதானத்தை அங்கே கொண்டு வருவதாக இருக்கிறது. And therefore we should seek God before we seek any answers. நாங்கள் மற்றவர்களிடத்தில் உதவிக்கு ஓடி நாடி எழுவதற்கு முன்பதாக தேவனை நோக்கி பார்த்து நாங்கள் அவருக்கு நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கிறோம். So we should stop worrying. நாங்கள் துன்பப்படுவதை நிறுத்திவிட்டு and seek first the kingdom of God. அங்கே தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நாங்கள் தேட வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். And everything else will fall into His place. அப்பொழுது எல்லாம் அதின் இடத்துல நாங்கள் வந்து சேரும். And let's ask God to give us the peace and that to help us to stop worrying about all these things that we face in our lives. இந்த நாளில் கூட நாங்கள் கேட்க போகிறோம், ஆண்டவரே என்னுடைய துன்பங்களை எல்லாத்தையும் ஆண்டவரே கலத்தி ஆண்டவரே அப்போ உங்களிடத்தில் தருகிற நீ சமாதானத்தை எனக்கு தரும்படியாக நாங்கள் கேட்க போகிறோம். Dear Heavenly Father, பரலோகத்து தந்தையே, we thank you for giving us this day. ஆண்டவரே இந்த நாளில் நீர் எங்களுக்கு தந்ததுக்காக உங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. We thank you that you brought us into your temple, O Father, to praise and worship you. ஆண்டவரே இந்த வேளை சுவாமி இந்த ஆலயத்துக்கு நாங்கள் வரவும் துதிக்கவும் ஆண்டவரே எங்களை கொண்டு வந்ததுக்காக இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. We thank you, Father, for the words that you spoke to us today. ஆண்டவரே நீ பேசிய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. Lord, thank you for reminding us that you value us more than we know, Lord. ஆண்டவரே சுவாமி இந்த நாளிலே எங்களுக்கு திரும்பவுமாக ஆண்டவரே அப்பா நீ நினைவுபடுத்தினதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. நீ உலகத்தில் இருக்க மற்ற எல்லாத்தையும் விட ஆண்டவரே எங்களை நீ நேசிக்கிறபடியா ஆண்டவரே எங்களை ஆண்டவரே சுவாமி ஆண்டவரே வெளியேற விட்டதாக ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டபடியா நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி. Thank you for the reminder, Father, we should not have to worry about anything, Lord. ஆண்டவரே இந்த நாளில் சுவாமி நாங்கள் எதை குறித்து கணக்க வேண்டியதில்லை என்று ஆண்டவரே மறுபடியும் எங்களுக்கு ஆண்டவரை நீ நினைவுபடியாக நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி. Thank you, Father, that we don't have to carry our burdens by ourselves, Father. ஆண்டவரே சுவாமி நன்றி ஆண்டவரே எங்கள் துன்பங்களை எல்லாம் நாங்கள் சுமந்து செல்ல தேவையே அதை ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்காக சுமந்தபடியா நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. We thank you that we can place our burdens into your hands because you've already gone before us, Father. ஆண்டவரே எல்லாவித பாரத்தையும் துன்பத்தையும் எல்லாவற்றையும் கொடுத்துறேன் ஆண்டவரே நாங்கள் கொடுத்து விட முடியும் என்பதை ஆண்டவரை அறிவித்ததுக்காக நன்றி. ஏனென்றால் நீர் எங்களுக்கு முன் செலுக்கிறபடி ஆண்டவரே நீர் எல்லாவற்றையும் நன்மைக்கு எதுவாக செய்ய விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Help us to not worry, O Father, when our circumstances change. ஆண்டவரே சுவாமி எங்களுடைய சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் மாறுகிற பொழுது ஆண்டவரே அப்பா நாங்கள் ஆண்டவரை கவலைப்பட்டு ஆண்டவரே சுவாமி அடங்கி போகாதபடி ஆண்டவரை எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க சுவாமி. Lord, guide us so that we can receive your peace, O Father, in the midst of our circumstances. ஆண்டவரே எங்களை வழிநடத்துங்க சுவாமி. ஆண்டவரே துன்பத்தின் வேளையிலும் கண்ணீர் வேளையிலும் ஆண்டவரே அப்பா நாங்கள் சரியாக கொடுத்து வழிநடத்த ஆண்டவரை எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க சுவாமி. Whether this could be with health concerns, ஆண்டவரே சுவாமி எந்த விதமான ஆண்டவரே உடல் சரீர பலவீனமாக இருந்தாலும் or financial situations, ஆண்டவரே சுவாமி ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் ஆண்டவரே Lord, we pray that our finances, O Father, will be that we don't have to worry about those either. ஆண்டவரே சுவாமி எங்கள் பொருளாதார காரியங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை குறித்து நாங்கள் கவலைப்படாதபடி சுவாமி. Whether it could be our family life, ஆண்டவரே ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஆண்டவரே எவ்வாறு கொண்டு ஜனங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே குடும்ப பிரச்சனை மத்தியில் அவர்கள் கடந்து போய் கொண்டிருந்தாலும் ஆண்டவரே Lord, we ask you, Father, that you would remind everyone that they don't have to worry, Lord.
ஆண்டவரே இந்த வேலையை ஆண்டவரே நீ நிறைவுபடுத்துகிற காரியம் ஆண்டவரே அப்பா அதை குறித்து எதை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை என்பதை ஆண்டவரே நீ நிறைவுபடுத்துகிறபடி நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி. Lord, remind them of all that they can place their burdens into you, Lord, and that they can trust in you, Lord. ஆண்டவரே இந்த வார்த்தையை தந்ததுக்காக நன்றி சுவாமி. ஆண்டவரே இந்த வார்த்தையின்படி ஆண்டவரே உண்மை நம்பி ஆண்டவரே உண்மை விசுவாசிக்க ஆண்டவரே நீ உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. We ask you, Father, that you will fill us with your peace, ஆண்டவரே உங்களுடைய சமாதானத்தினால இந்த ஒவ்வொரு நேரப்படியாக ஜெபிக்கிறேன். so that we can face all the circumstances that we are going to face in our future, Lord. ஆண்டவரே எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் ஆண்டவரே வருங்காலம் எதிர்காலம் ஆண்டவரே அப்பா அந்த என்ன சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அதை எதிர்த்துக்கொள்ள எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. In Jesus' name I ask. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபம் கேட்டு நிற்கிறேன். Amen. ஆமென். நாங்கள் சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே அவருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்மாவே கர்த்தரையே ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் கூட என்றென்றும் கிடைத்திருப்பதாக. ஆமென். அதுதான் எங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless you all. மறுபடியும் நாங்கள் உங்களை சந்திக்கும் வரை கர்த்தருடைய நன்மையும் கிருபையும் உங்களை தொடரட்டும். Until we meet you again next week, may God's mercy and grace follow you all the days of your life. வாக்குத்தத்தத்தை மறந்து போக வேண்டாம். பாகல் ராசி அங்கே மழை உடைந்து ஓடுவது போல எதிரிகளை அவர் ஓட பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார். Don't forget the promised word for this year that our God, the God of Balkarazim, He's the God of breakthroughs. He will break all the barriers that you face in this life. கர்த்தர் தாமே